जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का एक हाई कोर्ट में केस चल रहा था इसको में वन इंडस्ट्री वन यूनियन के चुनाव के लिए, और ये कई बार ये बात उठा और हम लोग हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहे, मगर बीच बीच में बीएमएस और मैनेजमेंट के कहने के मुताबिक उन लोग रिटर्न विड्रॉ भी किया 2 बार चुनाव ये करने के बाद। फिर लास्टली डीएलसी के लेवल में एक मीटिंग हुआ जिसमें वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग डिसीजन को नहीं मानेंगे, अब हम लोग कोर्ट जाएंगे। तो वो लोग कोर्ट गए। कोर्ट जाने के बाद आप लोग जानते होंगे कि इसका हेयरिंग स्टार्ट हुआ था कोर्ट का। थोड़ा सा ब्रीफ कर दे। कोर्ट था 25 फरवरी 2025 से, केस नंबर था WBPA 27-27-4/2024। तो ये लोग कोर्ट में चैलेंज करने के बाद डेट 22 अप्रैल 2025 को ये लोग चैलेंज किए और ये केस 28 अप्रैल 2025 को फाइनल हुआ कि इलेक्शन होना चाहिए। और हम सभी लोगों का सहमति था कि इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य का बात है कि जो हमारे यहाँ आरएलसी थे वोमनी साहब 22 अप्रैल 2025 को ऑर्डर आने के बाद कि विदिन 3 मंथ्स इलेक्शन होना चाहिए, उन्होंने लगभग 2.5 महीना बिना किसी को बात किए, बिना किसी को नोटिस दिए ऑफिशियल, बिना कोई मीटिंग बुलाए पार कर दिए। और अचानक हम लोग को 15 दिन पहले बोले कि इलेक्शन करना है, और हम लोग बोले कि भाई 20 अप्रैल को हम लोगों का 20 अक्टूबर को हम लोग 20 अप्रैल को हम लोग का स्ट्राइक नोटिस दिया हुआ है, उसके बाद आप कर लीजिए। बोले कि नहीं, 3 महीना पूरा हो जाएगा, हम किसी काम में फंस गए थे, हम आप लोग को बोल नहीं सके, इसलिए इसी डेट में होगा। हम लोग डिनाई भी किए, उसके बावजूद भी वो शेड्यूल ओपन कर दिए इलेक्शन का, डिक्लेरेशन का। तो हम लोग कुछ साथी हमारे गए रजिस्ट्रार के पास कंप्लेन दिए कि भाई 15 दिन का नोटिस में इलेक्शन कैसे हो सकता है, जबकि कोर्ट का ऑर्डर 3 महीना का था। तो रजिस्ट्रार भी उसमें इन्वॉल्व हुआ और रजिस्ट्रार एक पॉइंट आउट किया कि ये इलेक्शन करने का अधिकार हमको है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम जमा कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, एनुअल रिटर्न हम जमा कर रहे हैं, उसका जो पैसा हम ले रहे हैं, तो इसलिए ये अधिकार मेरा है और इलेक्शन हम कराएंगे। तो ये केस कंटिन्यू कोर्ट में चला। आखिरकार कल एक फाइनल ऑर्डर निकला 24 सितंबर 2025 को कि 3 महीने के अंदर में इलेक्शन कराना है। और ये हम लोग के लिए बहुत खुशी का बात है कि चुनाव हम लोग भी चाहते थे, थोड़ा सा 15 दिन का टाइम लेके चाहते थे, लेकिन इस लड़ाई में काफ़ी समय बर्बाद हुआ। अप्रैल से हम लोग सितंबर तक आ गए। आखिरकार राज्य सरकार को ही कोर्ट के द्वारा ये मान्यता प्राप्त हुआ कि राज्य सरकार ही इस चुनाव को कराएगा 3 महीने के अंदर। और इसके लिए हम लोग आज अपना प्रेस रिपोर्टिंग आप लोग को बताएं कि ये कोर्ट का ऑर्डर है जो हम लोगों को मिला है, और हम लोग चाहेंगे इसको आप लोग भी देखें, और इसके मुताबिक ये चुनाव राज्य सरकार कराएगा 3 महीने के अंदर। और उस बीच में जो कुछ भी हम लोगों के साथ हुआ, हम रिक्वेस्ट करेंगे मेरे साथी CI2 के जनरल सेक्रेटरी श्री सोरेन चटर्जी से, वो इसको ब्रीफ करें और आप लोगों को पास मेरा वार्ता पहुंचाए। और ये मैसेज जाना चाहिए पूरे प्लांट के अंदर, पूरे बनपुर के अंदर, कि जो 4 यूनियन बोलता था वो सही था। चुनाव हम लोग भी चाहते थे, लेकिन किसी तरह आरएलसी पर दबाव बनाकर 15 दिन के अंदर चुनाव कराने का जो प्रक्रिया था वो गलत प्रोसेस था। और आखिरकार हाई कोर्ट में जाने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि हम ये चुनाव 3 महीने के अंदर कराएंगे और राज्य सरकार ही कराएगी। धन्यवाद। आपने बार-बार ये लोग वो लोग कहा कि वो लोग कोर्ट में गए थे, वो लोग मीन्स कोर्ट में गए थे। आप सब जानते हैं कि जब 4 यूनियन हम लोग यहाँ है तो 5 यूनियन में चुनाव था उस वक्त, तो एक यूनियन BMS ही था जो कोर्ट गया था, और वो ये जो ऑर्डर मिला है उसमें उनको नाम मेंशन है। बोलिए सर जी, ठीक है, बोले। देखिए, जैसे अभी INTC से দাদা হরজিৎ দা বলে, আপনারা এখনই শুনলেন যে INTC থেকে হরজিৎ দা যেগুলো আপনাদের বললেন আপনাদের এই ইউনিয়ন রিকগনিশন ইলেকশনের ব্যাপারে। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আপনার গত 22 এপ্রিল লেবার কমিশনার মিস্টার অমনি হোরাম একটি ইমেল দেন আমাদের সমস্ত ইউনিয়নদেরকে। 28 এপ্রিল একটি মিটিং হবে লেবার কমিশনার অফিস আসানসোল সেন্ট্রালের। আমরা সেখানে উপস্থিত হই এবং গিয়ে আমরা জানতে পারি যে আমাদের ইউনিয়ন রিকগনিশনে ইলেকশন হবে।
তা আমরা শুনে পড়ে কোনো বিরোধিতা করার কোনো ব্যাপার নেই। আমরা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে এখানে ইউনিয়নের রিকগনাইজেশন হোক, এটা বিরোধিতা আমাদের কোনো ইউনিয়নই কোনোদিন করেনি, না আগামী দিনে করবে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা শুধু একটা অ্যাপিল করেছিলাম, যে ইলেকশনের ডেট উনি বলছিলেন তার মাঝে 20 মে আমাদের সর্বভারতীয় ধর্মঘট ছিল, এবং এই ধর্মঘটে এক্সেপ্ট বিএমএস বাকি সবাই আমরা অংশগ্রহণ করেছিলাম, যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এই ধর্মঘট ছিল, যে ইস্যুগুলো ছিল। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা একটাই রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে আমাদের এই যে ইলেকশনের প্রসেস আপনি আফটার ইলেকশন চালু করুন। এই হচ্ছে তার মিনিটসের কপি, যেখানে আমাদের 7টা অপারেটিং ট্রেড ইউনিয়ন, আমাদের ম্যানেজমেন্ট এবং লেবার কমিশনারের এখানে সই আছে, তার মিনিটসের কপি। এটা আমাদের কারো বানানো নয়, এটা লেবার কমিশন অফিস থেকে দেওয়া। 28 এপ্রিল এই মিটিংটি হয় এবং প্রত্যেকটি ইউনিয়ন এখানে আমরা জানাই যে আফটার 20 মে আপনি ইলেকশনের প্রসিডিউর চালু করুন। সেই সময় আমাদের জানানো হয় যে না, এটা আমরা করতে পারবো না, কারণ 3 মাসের মধ্যে ইলেকশন করার অর্ডার এসেছে। তা আমরা বলি অর্ডার এসেছে, কে দিয়েছে, কেন দিয়েছে, কোথা থেকে এসছে? আমরা এইখানকার এত পুরনো ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনা করছি, আমরা জানি না আমাদেরকে অন্ধকারে রেখে কিভাবে ট্রেড ইউনিয়নের রিকগনাইজেশনে ইলেকশন হয়, আমাদের কপি দেখান। তারপরে আমাদের কিছু কপি দেখানো হয় পরবর্তীকালে আমরা চলে আসার পর, এবং এইখানে যে মিনিটসে সাইন হয় সেদিন উনি কমিট করেন, ঠিক আছে আমরা কোর্ট থেকে এটা রিভিউ করে আমরা আফটার স্ট্রাইক 20 মে আমরা ইলেকশন চালু করার ব্যবস্থা করছি। আমরা ঘর ঘুরে আসি 5টার পর, 5টায় মিটিং শেষ হয়েছিল ওই 28 এপ্রিল। আমরা সন্ধ্যে 6টা 10-এ আমরা প্রত্যেকে মেল পাই আমাদের নিজেদের ইমেল আইডিতে, যে এই ইলেকশন প্রসিডিওর উনি যা বলেছিলেন সেই ডেটেই চালু এবং সেই মিটিংয়ের ডেট থেকে চালু। যেহেতু এর আগে একটা কোর্ট অর্ডার বেরিয়েছিল 25শে ফেব্রুয়ারি 2025, অন্য একটি ইউনিয়ন একতরফা ভাবে কোর্টে গিয়ে অর্ডার নিয়ে এসেছিল। সেই কোর্টে ওরা যখন রিট পিটিশন করে, কোনো ইউনিয়নকে পার্টি করেনি, ম্যানেজমেন্ট পার্টিতে নেই, এবং এমনকি আমাদের সমস্ত ইউনিয়ন হচ্ছে রেজিস্ট্রার অফ ট্রেড ইউনিয়ন ওয়েস্ট বেঙ্গলের আন্ডারে রেজিস্টার্ড, এবং আমাদের যে ইয়ারলি যে রিটার্ন ফাইল হয় ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে আমাদের রেজিস্ট্রার অফ ট্রেড ইউনিয়ন তার কাছে। বাট তাদেরকেও পার্টি করেনি, একতরফা একটি রায় নিয়ে এসেছিল এখানে ইউনিয়নের নির্বাচন করাতে হবে থ্রু সিক্রেট ব্যালট। আমরা কোর্টে যে অ্যাপিল করেছিলাম, তারপরে ওই 28শে এপ্রিল মিটিং এর পরে 29শে এপ্রিল আমরা হাইকোর্টে একটি অ্যাপিল করি। আমরা রিভিউ করতে বলি এই রিট পিটিশনকে, এবং সেন্ট্রাল লেবার কমিশনারের সিএলসির যে এখানে দপ্তর, এখান থেকে আমাদেরকে যে নোটিশ ধরানো হয়েছিল সেই নোটিশকে আমরা চ্যালেঞ্জ করেছিলাম। আমরা ইলেকশন করব না, ইলেকশনে যাব না, তার বিরুদ্ধে কোনো চ্যালেঞ্জ আমরা করিনি, যা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে আমাদের এই রিট পিটিশনে। আমাদের বানানো কথা নয়, মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের অর্ডারে এটা লিপিবদ্ধ আছে। এইখানে যাওয়ার পর 29শে এপ্রিল থেকে কন্টিনিউ এর হিয়ারিং হয়, সমস্ত বাদী বিবাদী সমস্ত পক্ষই তার নিজের বক্তব্য রাখে, এবং অবশেষে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট তার যে অবজারভেশন এবং তার যে জাজমেন্ট, তাতে তারা উল্লেখ করে দিয়েছে যে এখানে যেভাবে এই ইউনিয়নের যে রিকগনাইজেশন ইলেকশন করাতে যাচ্ছিল তা সঠিক নয়। কারণ হচ্ছে এইভাবে করানো যায় না, কারণ এখানে যে আরো অ্যাফিলিয়েটেড ইউনিয়নরা আছে, যে রিকগনাইজ ইউনিয়নরা আছে, তাদেরকে অন্ধকারে রেখে এবং রেজিস্ট্রার অফ ট্রেড ইউনিয়নকে না জানিয়ে কোনো সেন্ট্রাল লেবার কমিশনার নির্বাচন করাতে পারেন। এটা সোল অথরিটি হচ্ছে স্টেট লেবার কমিশনার এবং স্টেটের যে রেজিস্ট্রার অফ ট্রেড ইউনিয়ন আছে। এই রায় গতকাল এই রায় কোর্ট থেকে দিয়েছে, এবং এর সাথে যেটা জানিয়েছে যে এই রায় বেরোনোর 3 মাসের মধ্যে এই ইলেকশন হবে। আমরা খুশি মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের এই অর্ডারে, কারণ আমরা চেয়েছিলাম যে একতরফা ভাবে যে রায় অন্য ইউনিয়ন নিয়ে এসেছিল এবং আমাদেরকে অন্ধকারে রেখে যেভাবে ইলেকশন পরিচালনা করতে হচ্ছে, তারা জানতো 3 মাসের মধ্যে করতে হবে, কিন্তু তার কোনো কপি আমাদেরকে দেয়নি। না আমাদের কাছে কোর্ট দিয়েছে, না সেই পিটিশনার দিয়েছে, না লেবার কমিশনার, না ম্যানেজমেন্ট, কেউ দেয়নি। সোল রেসপন্সিবিলিটি ছিল যে পিটিশনার তার। হোয়ারেস আমরা যখন 29 তারিখ কোর্টে অ্যাপিল করি এই রিট পিটিশনের রিভিউ এবং লেবার কমিশনার যে রায় তাকে চ্যালেঞ্জ করে, সেইখানে আমরা বাকি ট্রেড ইউনিয়ন আমাদের যারা এখানে আছে, ম্যানেজমেন্ট, রেজিস্ট্রার অফ ট্রেড ইউনিয়ন, প্রত্যেককে আমরা পার্টি করেছি এবং প্রত্যেককে সই আছে আমাদের কাছে যে তারা রিসিভ করেছে আমাদের যে পিটিশন আমরা করেছিলাম
তার রিসিভ কপি আমাদের কাছে আছে, তারা প্রত্যেকে রিসিভ করে নিয়েছে। আমরা গণতান্ত্রিক ভাবে চলতে জানি, গণতান্ত্রিক ভাবে আমরা চলেছি এবং চলে তার রাস্তায় হেঁটে আমরা রায় নিয়ে এসেছি, প্রত্যেককে সাথে নিয়ে চলেছি, একতরফা ভাবে কোনো জায়গায় আমরা হাঁটিনি। আমরা যৌথ আন্দোলনে বিশ্বাস করি, এই যৌথ আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা বার্নপুরকে ইসকোকে সেল আইএসপিতে নিয়ে গেছি। 26 বছরের দীর্ঘ আমাদের ইসকো সেফ কমিটির আন্দোলন, তার রেজাল্ট হচ্ছে আজকে সেল আইএসপি। যারা জানে না তারা এই যৌথ আন্দোলন ভেঙে আজকে একা একা পথ চলা শুরু করছে, অনেকে লাভ হবে না। কারণ শ্রমিককে ভেঙে শ্রমিকের মধ্যে বিভাজন করে কোনোদিন কোনো কারখানা কোনো খনির লাভ হতে পারে না। শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, প্রত্যেকটা ইউনাইটেড ভাবে প্রত্যেকটা ইউনিয়ন থাকবে এবং প্রত্যেক ইউনিয়ন যদি ইউনাইটেড না লড়ে শ্রমিকদের সুরাহা হয় না। আমরা সেই পথে হেঁটে এসেছি, এখনো হাঁটছি, আগামী দিনেও হাঁটবো। সেই জায়গায় হেঁটে আমরা সেইভাবে হেঁটে আমরা এই কোর্টে গিয়েছি, কোর্ট থেকে আমরা রায় নিয়ে এসেছি এবং এইখানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সবার সহমতিতে এখানে 3 মাসের মধ্যে নির্বাচন হবে এবং সুষ্ঠু নির্বাচন কিভাবে করাতে হবে না করাতে হবে তারও যা প্রক্রিয়া আমরা ইউনিয়নরা প্রত্যেককে বসে ম্যানেজমেন্ট এবং স্টেট লেবার কমিশনের সাথে বসে সেটা আগামী দিনে আলোচনা করে আমরা ঠিক করব। पूछिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं? कॉपी मिलेगा क्या? सब जगह जेरोक्स नहीं है, यही बोलना है कि जो हमारे साथी